सिटी एंट्रांस 2025 किसी जियोग्राफी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तेरे प्रथम प्रश्न हूँ निम्नोक्त केउटी परिवेश को प्रभावित करे नहीं। ऑप्शन रे अच्छी वायु ना जल ना मृत्तिका ना सौर रश्मि। तेरे केउटी परिवेश को प्रभावित करे नहीं तेरे तार आंसर हो कौन ना परिवेश को प्रभावित करे नहीं मृत्तिका। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। या दुई नंबर निम्नोक्त केउटी अजैविक कारक नुहे। उद्भिद ना जल ना आलोक ना तापमात्रा। अजैविक अजैविक जदि देखा एगुड़ार जीवन ना किंतु उद्भिदर अच्छी से जैविक तेणु ऑप्शन ए राइट आंसर। या तीन नंबर निम्नोक्त केउटी जैविक कारक नुहे। उद्भिद शैवाल मृत्तिका प्राणी। कौटा जैविक कारक नुहे जो देखा एगुड़ार तीनोटी जीवन अच्छी मृत्तिकार ना तेणु ऑप्शन सी मृत्तिका हूँ अजैविक और जैविक कारक नुहे ऑप्शन सी राइट आंसर। या चार नंबर निम्नोक्त केउटी परिवेशर प्राकृतिक उपादान अटे। भूताणु ना पक्षी ना जल ना उद्भिद। प्राकृतिक उपादान हूँ किए ना जल ऑप्शन सी राइट आंसर। या पांच नंबर वायुमंडल की प्रकार परिवेशर कारक अटे। प्राकृतिक ना जैविक ना सामाजिक ना उपरोक्त समस्त। तेज वायुमंडल की प्रकार परिवेश वायुमंडल वायुमंडल हो कौन ना ता हूँ प्राकृतिक परिवेश। ए ऑप्शन ए राइट आंसर। या छः नंबर निम्नोक्त केउटी केवल निर्जीव वस्तु धारण करिथाए। निर्जीव प्राकृतिक ना जैविक ना सामाजिक ना उपरोक्त समस्त। तेरे कौटा निर्जीव वस्तु जदि देखा तेरे सी हो कौन ना केवल निर्जीव वस्तु धारण करिथाए तो ताही कौन ना सामाजिक। ए ऑप्शन सी राइट आंसर। सात नंबर जैविक केउटी केवल निर्जीव वस्तु धारण करिथाए। पुष्करिणी परिसंस्था ना सामुद्रिक परिसंस्था ना मरुभूमि परिसंस्था ना उपरोक्त समस्त। केउटी केवल निर्जीव वस्तु धारण करिथाए तेरे तार आंसर हो कौन ना से हूँ निर्जीव वस्तु धारण करिथाए। तेरे पुष्करिणी रे हूँ जल रही सामुद्रिक परिसंस्था रही मरुभूमि रे भी निर्जीव वस्तु धारण कर रही तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। या आठ नंबर समस्त सजीव उपादान धारण करुवा परिसंस्था गुड़िक है उत्पादक ना उपभोक्ता ना अपघटक ना सबुगुड़ा। तेरे समस्त सजीव उपादान धारण करुवा तेरे से गुड़ा हूँ किए ना उत्पादक मैंने गछ मैंने भी उपभोक्ता जिते सब जीव रही अपघट बैक्टेरिया सबुगुड़ा होती सजीव तेणु ये ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। 9 नंबर परिसंस्थार केउटी उत्पादक भाव विवेचित हुए। सबुज उद्भिद ना भूताणु ना मृत उद्भिद ना दुईटा जाक फास्ट और सेकेंड। केउटी उत्पादक जदि आम देखा उत्पादक हम किए ना उत्पादक हूँ केवल सबुज उद्भिद। ए ऑप्शन ए राइट आंसर। 10 नंबर परिवेशर गैसीय आवरण को कौन कह जाए। वायुमंडल ना अश्ममंडल ना बारीमंडल ना सबुगुड़ा। परिवेशर गैसीय आवरण को कौन कह जाए तेरे तार आंसर हो कौन ना वायुमंडल। ए ऑप्शन ए राइट आंसर। 11 नंबर पृथ्वीर केउ मंडल रे जीव जगत तिष्ठि रही थांती। बारीमंडल रे ना जैवमंडल रे ना अश्ममंडल रे ना कौन सी नुह। केउ मंडल रे जीव जगत तिष्ठि रही थांती तेरे जदि आम देखा बारीमंडल अश्ममंडल आदि देखा जैवमंडल ये जैवमंडल हूँ कौन ना समस्त जीव जगत रही था बारीमंडल अश्ममंडल वायुमंडल ये तीनोटी जाक मिसेकी जो जीव जगत गुड़िक रही जैवमंडल कहवा। ये ऑप्शन बी राइट आंसर। या 12 नंबर वायुमंडल रे केउ गैस विपुल परिमाण रे मिली थाए माने अधिक थाए। अम्लजान ना अंगारकाम्ल ना जबक्षारजान ना अमोनिया। वायुमंडल रे केउ गैस विपुल परिमाण रे मिली थाए तेज अधिक थाए हूँ किए ना अधिक हूँ नाइट्रोजेन जबक्षारजान। ए ऑप्शन सी राइट आंसर।
एपर 13 नंबर जीवंत सजीव उपादान बा सेमानकर परिवेश मध्य रही संपर्क अध्ययन को कौन कह जाए जीव विज्ञान ना इकोलोजी ना प्राणी विज्ञान ना ये तीनोटी जाक को आम कहीपर तेरे जीवंत उपादान और सेमानकर परिवेश मध्य रही संपर्कर अध्ययन को आम कौन कहवा तेरे ताकू कहवा कौन ना से हो इकोलोजी इकोलोजी ए ऑप्शन बी राइट आंसर 14 नंबर पृथ्वीर जलीय भाग को कौन कह जाए अश्ममंडल ना जैवमंडल ना बारीमंडल ना वायुमंडल तेरे यदि कहवा जलीय भाग को आम कहीपर कौन ना ताहा हो बारीमंडल ऑप्शन सी राइट आंसर 15 नंबर पृथ्वी पृष्ठर कठिन अंश को कौन कह जाए अश्ममंडल ना जैवमंडल ना बारीमंडल ना वायुमंडल पृथ्वी पृष्ठर कठिन अंश को आम कहीपर कौन ना ताहा हो अश्ममंडल ऑप्शन ए राइट आंसर 16 नंबर वायुमंडल रे अंगारकाम्लर अंश केते प्रतिशत 78 भाग ना 0.0 भाग ना 20 भाग ना 28 भाग वायुमंडल रे अंगारकाम्लर अंश होची केते ना 0.0 भाग ए ऑप्शन बी हो राइट आंसर 17 नंबर वायुमंडल रे निम्नतम अंश को कौन कह जाए ट्रोपोस्फियर ना स्ट्राटोस्फियर ना ट्रोपोस्फियर ना ओजोन स्फियर ना कौनसीटी नुह वायुमंडल निम्न स्तर बा फास्ट स्तर को आम कहीपर कौन ना से हूँ ट्रोपोस्फियर ऑप्शन बी राइट आंसर 18 नंबर क्यों स्तर में पर्याप्त ओजोन रही है ओजोन स्तर आम स्ट्राटोस्फियर ना ट्रोपोस्फियर ना ओजोन स्फियर ना एक्सोस्फियर तेरे पर्याप्त ओजोन रही है तेरे तार आंसर हो कौन ना स्ट्राटोस्फियर ऑप्शन ए हो राइट आंसर एवं 19 नंबर वायुमंडलर क्यों स्तर में मेघ सृष्टि होता है स्ट्राटोस्फियर ना ट्रोपोस्फियर ना मेसोस्फियर ना ओजोनोस्फियर वायुमंडलर क्यों स्तर में मेघ सृष्टि होता है तार आंसर हो कौन ना ट्रोपोस्फियर फास्ट ट्रोपोस्फियर ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर 20 नंबर पाणीपाग संक्रांतीय परिवर्तन क्यों मंडल रे घटी थाए ट्रोपोस्फियर ना स्ट्राटोस्फियर ना ओजोनोस्फियर ना आयोनस्फियर पाणीपाग संक्रांतीय परिवर्तन कौटी घटी थाए ना प्रथम फेज रे जी अच्छी ट्रोपोस्फियर तेणु ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर हो राइट आंसर यापर 21 नंबर क्यों कारण जो स्ट्राटोस्फियर उत्तप्त होता है ऑप्शन अच्छी सूर्यर निकटवर्ती जो ना पृथ्वीर निकटवर्ती जो ना ओजोन उपस्थिति जो ना अतिबाइगणी रश्मिर शोषण जो क्यों कारण जो स्ट्राटोस्फियर उत्तप्त होता है तेज तार आंसर हो कौन ना ओजोन उपस्थिति जो ऑप्शन सी हो राइट आंसर 22 नंबर स्ट्राटोस्फियर तापमात्रा निम्नोक्त क्योंटी 55 डिग्री सेल्सियस रु 5 डिग्री सेल्सियस ना 5 रु 0 डिग्री ना 5 डिग्री रु 10 डिग्री ना 55 रु 105 डिग्री सेल्सियस स्ट्राटोस्फियर तापमात्रा तेरे तार आंसर हो कौन ना ताहा हो 55 रु 5 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन ए हो राइट आंसर एपर 23 नंबर वायुमंडलर क्यों स्तर को कंबलर आख्या दि जाए ट्रोपोस्फियर ना स्ट्राटोस्फियर ना ओजोनोस्फियर ना मेसोस्फियर वायुमंडलर क्यों स्तर को कंबलर आख्या दि जाए तेरे तार आंसर हो कौन ना स्ट्राटोस्फियर को ऑप्शन बी हो राइट आंसर 24 नंबर आयोनोस्फियर रो अन्य नाम हूँ मेसोस्फियर ना ओजोनोस्फियर ना थर्मोस्फियर ना स्ट्राटोस्फियर आयोनोस्फियर रो अन्य नाम तो तार आंसर हो कौन ना ताहा हो थर्मोस्फियर ऑप्शन सी राइट आंसर 25 नंबर वायुमंडलर सर्वाधिक तापमात्रा विशिष्ट स्तर नाम कौन थर्मोस्फियर ना ओजोनोस्फियर ना ट्रोपोस्फियर ना एक्सोस्फियर वायुमंडलर सर्वाधिक तापमात्रा विशिष्ट स्तर हूँ किए ना ताहा हो एक्सोस्फियर ऑप्शन डी राइट आंसर 26 नंबर स्ट्राटोस्फियर और थर्मोस्फियर मध्य रही अंचल को
କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର ନା ଓଜୋନ୍ ସ୍ଫିୟର ନା ଆୟୋନୋସ୍ଫିୟର? ତ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଟ୍ରପୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର, ତାପରେ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ତେଣୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଓ ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟରେ ମେସୋସ୍ଫିୟର ରହିଛି। ଅପସନ୍ ବି ମେସୋସ୍ଫିୟର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 27 ନମ୍ବର, ମୃତ୍ତିକା ପରିବେଶର କେଉଁ ମଣ୍ଡଳରେ ରହିଥାଏ? ବାରିମଣ୍ଡଳ ନା ଜୈବମଣ୍ଡଳ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ରହିଥାଏ? ମୃତ୍ତିକା ତେବେ ରହିଛି କେଉଁଠି ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ମାଟି, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 28 ନମ୍ବର, ଟ୍ରୋପୋପସ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଆଉ ମେସୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଓଜୋନୋସ୍ଫିୟର ନା ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର? ତେବେ ଟ୍ରୋପୋପସ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଟ୍ରୋପୋପସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 29 ନମ୍ବର, ପୃଥିବୀର କଠିନ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ? ପୃଥିବୀର କଠିନ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାର ବ୍ୟବହାର ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ନା ଏହି ସବୁଗୁଡ଼ିକ? କେଉଁଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ତାହା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31, ଜୀବମଣ୍ଡଳର ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି 12ଟା ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନା ବାଓମ୍ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତେବେ ଜୀବମଣ୍ଡଳର ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ହେଉଛି ବାଓମ୍। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 32, ପରିବେଶବିତ୍ ଟାନ୍ସଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଇକୋଲୋଜି ନା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ନା ପରିସଂସ୍ଥା? ତେବେ ଟାନ୍ସଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନଟି କରିଥିଲେ? ତେବେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇକୋଲୋଜି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 33, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଶିଳ୍ପାୟନ ନା ସହରୀକରଣ ନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା? ତେବେ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସବୁଗୁଡ଼ା ବିପଦ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 34, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଜନବିସ୍ଫୋରଣ ନା ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ନା ଯାନବାହନ ବୃଦ୍ଧି ନା ସବୁଗୁଡ଼ା? ତେବେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଧିକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ଅସନା ହେଉଛି, ଯାନବାହନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 35, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା କବଚ କୁହାଯାଏ? ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର ନା ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ନା ଓଜୋନ୍ ସ୍ଫିୟର? ରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେଉଁଟା ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 36 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍? ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର ନା ମେସୋସ୍ଫିୟର ନା ଓଜୋନ୍ ସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର? ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ବହୁତ କମ୍। ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଶେଷ ସ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 37, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ତାପମାତ୍ରାର ବିପରୀତ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ଟ୍ରୋପୋଜମ୍ ନା ମେସୋପୋଜ୍ ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ ନା ଓଜୋନ୍ ସ୍ଫିୟର? କେଉଁ ସ୍ତରରେ ତାପମାତ୍ରାର ବିପରୀତ ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମେସୋପୋଜ୍। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 38, ପୃଥିବୀର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପାଗ ନା ଜଳବାୟୁ ନା ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା କୌଣସିଟି ନୁହଁ? ପୃଥିବୀର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାର ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ତାକୁ ପାଗ କହିବା। ଏ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 39,
ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ କୁହାଯାଏ? ଓଜୋନ୍ ସ୍ପିୟର ନା ଏକ୍ସୋସ୍ପିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟର ନା ମେସୋସ୍ପିୟର? କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ଆମେ କହିବା? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସୋସ୍ପିୟର, ଶେଷ ସ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସୋସ୍ପିୟର। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 40 ନମ୍ବର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଶେଷ ସ୍ତରର ନାମ କ'ଣ? ଟ୍ରୋପୋସ୍ପିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ପିୟର ନା ମେସୋସ୍ପିୟର ନା ମେସୋପଜ୍? ଶେଷ ସ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ମେସୋସ୍ପିୟର। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 41 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଅବଦାନ ନା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ନଥାଏ ନା ବିନା ଦାମରେ ମିଳିଥାଏ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ? ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆମେ କେଉଁଟା ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ କହିପାରିବା, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବ, ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 42 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ? ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ନା ସୌର ରଶ୍ମି ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତେବେ ସୌର ରଶ୍ମି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 43, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ? ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ନା ଅକ୍ଷୟ ନା କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗ୍ୟ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ? ତେବେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା, ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ। ଏ ଅପସନ୍, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 44, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? କାଠ ନା କୋଇଲା ନା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ? କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ? ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ କୋଇଲା, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ, ପେଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିବ। କାଠ ବି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାଠକୁ କରିପାରିବା, କାରଣ ଗଛକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କରିକି ତା'ର କାଠକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇପାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 45, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? ଜଳ, ବାୟୁ, ପବନ ଶକ୍ତି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଠି ତିନୋଟି ଯାକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 46, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ? ସୌରଶକ୍ତି, ତାପଜ ପବନ ଶକ୍ତି, କୋଇଲା, ଜୁଆର ଶକ୍ତି। ତେବେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି, ଯିଏକି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପବନ ଶକ୍ତି, ତାପଜ ପବନ ଶକ୍ତି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଜୁଆର ଶକ୍ତି। এই ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଏ ବି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା ଇଏ ବି ଯୋଗ୍ୟ, ଇଏ ବି ଯୋଗ୍ୟ। ଏ ତାପଜ ପବନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? କେବଳ ପବନ ଶକ୍ତି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାପଜ ପବନ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଇଛି କୋଇଲା। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନରେ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ, ତେବେ କୋଇଲା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ ମାନେ ଯେଉଁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସେଥିରେ ସୌରଶକ୍ତି ଆସିବ, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ এই ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ଅଛି। ଏହାପରେ 47, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? କାଠ, କୋଇଲା, ସୌରଶକ୍ତି, ଜୁଆର ଶକ୍ତି। ଏଇଥିରେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟରେ ଏ ସୌରଶକ୍ତି ଆସିବ, ଜୁଆର ଶକ୍ତି ଆସିବ, କାଠ ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ତେଣୁ କୋଇଲା ନୁହଁ। ଅପସନ୍ ବି ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 48, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ? ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେଇଛି ବାୟୁ ଶକ୍ତି, ଲୁହା, ସୁନା, ଖଣିଜ ଲବଣ। ତେବେ ଲୁହା ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ସୁନା ବି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଖଣିଜ ଲବଣ ବି ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ବାୟୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ এই ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 49,
ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ମନୁଷ୍ୟକୃତ, ନା ପ୍ରକୃତିର ମୁକ୍ତ ଅବଦାନ, ନା ପୁନଃ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ା। ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଛି? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମଣିଷ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 50 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅଜୈବ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? ବାୟୁ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଭୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ। ଅଜୈବ ସମ୍ପଦ। ଅଜୈବ ସମ୍ପଦ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାୟୁ ହେବ। ବାୟୁ ହେଉଛି ଅଜୈବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 51 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ପଦ ଅଟେ? କ୍ଷୟଶୀଳ। ପେଟ୍ରୋଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କୋଇଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା କ୍ଷୟଶୀଳ। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 52 ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିର ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରସ୍ତର ଅଂଶ, ନା ମୃତ୍ତିକା, ନା ଭୂତକ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ା କହିପାରିବା। ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିର ସ୍ତର, ଉପର ସ୍ତର ଯେଉଁଟାକି ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ତିକା କହିବା। ମୃତ୍ତିକା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 53 ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ଅଟେ? ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ନା ତରାଇ ମୃତ୍ତିକା, ନା ଆଲଭେଲ ମୃତ୍ତିକା। ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ହେଉଛି କେଉଁଟା? ସିଏ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକାରେ ଯିବ। ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 54 ଲାଲ ମୃତ୍ତିକାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଥାଏ? ପଟାସିୟମ୍, ନା ଚୂନ, ନା ଲୌହ, ନା ଫସ୍ଫରସ୍। ଲାଲ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ କ'ଣ? ନା ଫସ୍ଫରସ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 55 କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା କୁହାଯାଏ? ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ନା ଆଲୁଭିଆଲ ମୃତ୍ତିକା, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ନା ତରାଇ ମୃତ୍ତିକା। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା ଆମେ କହିପାରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଲୁଭିଆଲ ମୃତ୍ତିକା। ପରିବାହିତ ପଟୁ ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 56 ପେଡୋଲୋଜିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ, ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ନା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ନା କୌଣସିଟା ନୁହଁ। ପେଡୋଲୋଜି ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 57 କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୃତ୍ତିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଜାରଣ, ନା ବିଜାରଣ, ନା ଅମ୍ଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା। ମୃତ୍ତିକା କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଜାରଣ ଦ୍ୱାରା, ଅପଘଟିତ ହେଇ କ୍ଷୟ ହେଇକି ବିଜାରଣ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 58 ମୃତ୍ତିକାରେ କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ତୁଳା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ? କପା ଚାଷ। ଜୈବ ପଦାର୍ଥ, ନା ଜଳ, ନା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ନା ବାୟୁ ଅଧିକ ଦରକାର? ତୁଳା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର? ନା ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ଏଠିକି କଳା ମାଟି ଆମର ଦରକାର କପା ଚାଷ ପାଇଁ। ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 59 ବିଷୁବରେଖା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ମହାଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇଛି? ଏସିଆ, ନା ଆଫ୍ରିକା, ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ନା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ବିଷୁବରେଖା ଗୋଟେ ମହାଦେଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶକୁ ପୁରା ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 60 କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଅନୁପାତର ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି? ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ନା ଆଲୁଭିଆଲ ମୃତ୍ତିକା, ନା ତରାଇ ମୃତ୍ତିକା। ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ରହିଛି କେଉଁଠି? ନା ଲାଲ ମୃତ୍ତିକାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 61 କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଅଟେ? ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା, ନା କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା, ନା ତରାଇ ମୃତ୍ତିକା, ନା ଆଲୁଭିଆଲ ମୃତ୍ତିକା। ତେବେ ସବୁଠୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ହୋଇଯିବ କିଏ? ନା ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 62 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ, ନା ବାୟୁ, ନା ସୌରଶକ୍ତି, ନା ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ। ତେବେ କେଉଁ କାରଣଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବି ହୋଇପାରିବ, ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 63 ରିଲ୍ କ୍ଷୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ମୃତ୍ତିକା ପରିବେଶ
ଆଉ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବି ଏଗୁଡ଼ା। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବି ହେବ, ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ବି ହେବ, ଆଉ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 64 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ପରିମାଣ ଅଟେ? ପୋଷକ ନଷ୍ଟ, ନା ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ, ନା ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି, ନା ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ। ମୃତ୍ତିକା ଯଦି କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ତେବେ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଯଦି ହେବ ପୋଷକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ମରୁଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନେ ମରୁଭୂମି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 65 ଛାଦୀକରଣ କ'ଣ? ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ନା ପବନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ନା ଜଳ ଏବଂ ପବନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା। ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଛାଦୀକରଣ ହେଉଛି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 66 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜଙ୍ଗଲର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦର୍ଶାଏ? ଦୂଷିତ ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ନା ଉତ୍ତମ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେବ। ଜଙ୍ଗଲର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କେଉଁଟା ଜଙ୍ଗଲର? ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 67 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ? ଶିଳ୍ପାୟନ, ସହରୀକରଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ନା ସେଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ତେବେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇପାରିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 68 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟର ପରିଣାମ ନୁହେଁ? ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ହ୍ରାସ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଛି? ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ କେଉଁଟା ହେବ ନାହିଁ? ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି କ୍ଷୟ ହୁଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବଢ଼ିଯିବ, ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ବି କମିବ, କିନ୍ତୁ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଉଷ୍ଣତା ହ୍ରାସ ନୁହଁ, ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପୃଥିବୀର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 69 ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା କେଉଁ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1975, ନା 1976, ନା 1981, ନା 1990? ସାମାଜିକ ବନୀକରଣ ତାହା ହେଇଥିଲା କେବେ? ନା 1976। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 70 ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ, ନା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ, ନା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେବେ କେଉଁଥିପାଇଁ? ନା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 71 କେଉଁ ମସିହାରେ ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଥିଲା? 1970, ନା 1981, ନା 1978, ନା 1989? ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା 1970 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 72 ୟୁଲିସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ନା ସଂରକ୍ଷଣ, ନା ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ୟୁଲିସର ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଉଛି ୟୁଲିସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 73 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ? ଗୁଣସୂତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଜିନ୍, ନା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ଗୁଣସୂତ୍ର ଏବଂ ଜିନ୍? ତେବେ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଉଛି ଗୁଣସୂତ୍ର ତା ସହିତ ଜିନ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 74 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ଶକ୍ତି? ସୌରଶକ୍ତି, ନା କୋଇଲା, ନା ପେଟ୍ରୋଲ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ସୌରଶକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 75 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? କୋଇଲା, ନା କାଠ, ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ନା ସୌରଶକ୍ତି?
ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୌରଶକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 76 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି? ଅନୁଗୁଳ ନା ତାଳଚେର ନା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନା ସମ୍ବଲପୁର? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି ନା ତାଳଚେରରେ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 77 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ? ୟୁରାନିୟମ୍, ଥୋରିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍, ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ୍। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି କେଉଁଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ପଟାସିୟମ୍। ଏ ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 78 ବାୟୁ, ଜଳ ଓ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିଥାଏ, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୌତିକ ନା ରାସାୟନିକ ନା ଜୈବିକ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ବାୟୁ, ଜଳ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଭୌତିକ କହିବା। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 79 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ? ପଚା ଶତଦ୍ରବ୍ୟ, ପଚା ସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ମଳମୂତ୍ର ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଉଭୟ ପଚା ସଢ଼ା ଏବଂ ମଳମୂତ୍ର? ଜୈବ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମୂଳ ରୂପକୁ ଫେରିଯିବ, ତାହା ପଚା ସଢ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବ, ମଳମୂତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 80 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟେ ନାହିଁ? ବାୟୁରେ ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ଜଳ ନା ମୃତ୍ତିକାରେ? ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଘଟେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 81 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ? ଓଜୋନ୍ ନା DDT ନା ସଲଫର ନା ପାରଦ? ଜୈବ ନିମ୍ନୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷକ ହେଉଛି କିଏ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ପାରଦ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 82 ଉଦ୍ଭିଦର ଭାଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହାୟକ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷକର ନାମ କ'ଣ? କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ନା ଏମୋନିଆ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 83 ଆଲୁମିନିୟମ ବିଶୋଧନ ଶିଳ୍ପରୁ କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ନା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଓଜୋନ୍? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 84 ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷକ ପ୍ରଚୁର ରହିଥାଏ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନା କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ନା ମିଥେନ୍ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ? ଯାନବାହନରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁରେ କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷକ ପ୍ରଚୁର ରହିଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 85 ଉଦ୍ଯାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମିଥେନ୍ ନା ଓଜୋନ୍ ନା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ଼୍? ଉଦ୍ଯାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉଦ୍ଯାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକର ମିଶ୍ରଣ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 86 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ? SO2 ନା CO2 ନା NO2 ନା HNO3? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼। ଅପସନ୍ ଏ SO2 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 87 ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ଟି କ'ଣ? CO2 ନା H2S ନା SO2 ନା CFC? ତେବେ ଶୀତଳୀକରଣ ବା ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଆମର ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନା ତାହା ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରୋକାର୍ବନ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ CFC। 88 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦିବସଟି ଓଜୋନ୍ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୁଏ? ନଭେମ୍ବର 19 ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ନା ଜୁନ୍ 5 ନା ଅକ୍ଟୋବର 2? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16, ଯେଉଁଟାକି ଓଜୋନ୍ ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 89 ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ତାପ କେତେ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା 150 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା 250 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? ତେବେ ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ତାପ, ତେବେ ତାହା ହେବ 150 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।
ଏହାପରେ 90 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବରୁ ଘଟିଥାଏ? ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି, ନା ଋତୁଚକ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଓଜୋନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 91 କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟି ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? CO2, ନା A2S, ନା O3, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ? ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମିକୁ କ'ଣ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ ନା ସେ O3, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଜୋନ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 92 ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷକ ରହିଥାଏ? H2SO4, ନା ANO3, ନା HCl, ନା H2SO4 ଏବଂ ANO3? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷାରେ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିଥାଏ, ଅପସନ୍ ଡି ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 93 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରୁ ଘଟିଥାଏ? ଫସଲ ହାନି, ନା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି, ନା ପରିବେଶରେ ଅସନ୍ତୁଳନ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ? ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 94 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ, ନା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ଓଜୋନ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା? ତେଣୁ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ହେଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉଷ୍ଣତା ବୃଦ୍ଧି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 95 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ନୁହେଁ? ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଦିର ପ୍ରଭାବ, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା, ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି? ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ନୁହେଁ କହିଛି। ତେବେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଇଏ ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 96 କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳରେ ରହିଥିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ କରିହୁଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା, ଜୈବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତୃତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଥମିକ ବା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 97 ଧାତବ ପୃଥକୀକରଣ ଗ୍ରିଟ୍ ଚମ୍ବର କେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନା ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ? ତେବେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ତାହା ହେଇଯିବ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 98 ଧ୍ୱନି ବା ନଏଜ୍ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଗ୍ରୀକ୍, ନା ଲାଟିନ୍, ନା ଇଂରାଜୀ, ନା ଫାର୍ସି? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 99 ଡେସିବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ମପାଯାଏ? ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା, ନା ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାଭାସ, ନା ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା, ନା ବାୟୁର ଚାପ? ତେବେ ଡେସିବଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ମାପିବା ନା ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 100 ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶ୍ରୁତିକ ହୋଇନଥାଏ? 40 ଡେସିବଲ୍, ନା 50 ଡେସିବଲ୍, ନା 80 ଡେସିବଲ୍, ନା 100 ଡେସିବଲ୍? ତେବେ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଶ୍ରୁତିକ ହୋଇନଥାଏ? ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା 40 ଡେସିବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଆମ କାନକୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।